اسلام میں مسیح یعنی مسیح کے حق میں قرآن کی شہادت۔ دباچہ حمد لامحدود خدائے عز و جل وحدہ لا شریک لا رؤوف الرحیم و رب العالمین کے لیے ہے، جس نے انبیاء و مرسلین کو مابعوث فرما کر انسان ضعیف النبیان پر اپنی پاک مرضی کا اظہار کیا اور اپنے کلام کے وسیلے سے راہ حیات دوام کی ہدایت فرمائی۔ ہمارا ارادہ ہے کہ اس رسالے میں تمام انبیاء میں سے جناب مسیح کو منتخب کر کے قرآن اور احادیث سے دکھائیں کہ نبی ناصری اسلام میں کیا رتبہ رکھتا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی اکثر اوقات عیسیٰ روح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو رتبہ اسے قرآن اور احادیث میں دیا گیا ہے بہت ہی تھوڑوں کو اس کا کچھ خیال ہے۔ لہٰذا اب ہم دیکھیں گے کہ کتب اسلام مسیح کے حق میں کیا شہادت دیتی ہیں اور اس شہادت کی بنا پر اہل اسلام پر کیا فرض ٹھہرتا ہے۔ قرآن میں مسیح کے القاب و معجزات اور کام ایسے اور اس قدر درج ہیں اور اس میں ایسی بڑی بڑی پیشین گوئیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ نہایت صفائی اور صراحت کے ساتھ تمام انبیاء سے افضل و برتر ٹھہرتا ہے، کیونکہ ایسے القاب و معجزات کسی اور نبی سے کہیں منسوب نہیں ہیں۔ مثلا جناب مسیح قرآن میں کلمۃ اللہ اور روح منا اور المسیح وغیرہ کے القاب سے ملقب ہے۔ کوئی اور نبی ان القاب سے ممتاز نہیں ہوا۔ پس ان باتوں سے ہم پر فرض ٹھہرتا ہے کہ جناب مسیح کی ذات کے بارے میں تحقیقات کریں، ہر طرح کے پرانے تعصب اور بے بنیاد یوں ہی مانے ہوئے خیالات کو چھوڑ کر ہم قرآن اور احادیث کی شہادت پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس از حد ضروری اور اہم مسئلے پر قرآن اور احادیث سے کیا روشنی پڑتی ہے۔ اسلام میں مسیح، پہلا باب، مسیح اسرائیلی۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی قوم جس میں جناب مسیح پیدا ہوئے از روئے قرآن روئے زمین کی تمام دیگر اقوام پر فضیلت رکھتی ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی 46ویں آیت میں مرقوم ہے، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ یعنی اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر بھیجی، اور تحقیق میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت بخشی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سرور انبیاء کے لقب کا حقدار ضرور بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے، کیونکہ امام رازی صاحب فرماتے ہیں کہ لفظ عالمین کے مفہوم میں خدا کی ذات کے سوا تمام مخلوقات شامل ہے۔ پس اب مقام غور ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی کی مانند اس لقب کا مستحق کون ہے؟ قرآن صرف اسی کو کلمۃ اللہ اور روح منا کہتا ہے۔ پھر سورہ عنکبوت کی 26ویں آیت میں مرقوم ہے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یعنی ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب دیے اور نبوت و کتاب کا انعام ہم نے اس کی نسل میں رکھا۔ اس میں تو ذرا بھی شک نہیں کہ قرآن میں انبیاء کی جس جماعت کی طرف اشارہ ہے وہ زیادہ تر اسحاق کی اولاد میں سے تھے، اسماعیل کی اولاد میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ اور اس کا سبب بھی صاف ظاہر ہے، کیونکہ بائبل اور قرآن دونوں کے بیان کے مطابق خدا کا انعام اور وعدے کا فرزند اسحاق ہی تھا۔ اسماعیل تو ابراہیم کی کنیز ہاجرہ کا بیٹا تھا، اور قرآن اس کو انعام الہی بیان نہیں کرتا، بلکہ بخلاف اس کے مندرجہ بالا آیت
نہایت صفائی اور صراحت سے ثابت کرتی ہے کہ خدا نے نبوت و کتاب کے انعام کو اسحاق کی نسل کے لیے مخصوص کیا، لہذا قرآن توریت کے بیان سے بالکل مطابقت رکھتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 26ویں باب کی 4 آیت میں مرقوم ہے کہ تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ ہم اپنے مسلمان احباب سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بائبل یا قرآن میں کہیں یہ لکھا دکھا سکتے ہیں کہ خدا نے اسماعیل کی نسل کی طرف اشارہ کر کے ابراہیم سے کہا کہ میں نبوت و کتاب کا انعام تیری اولاد کو دوں گا؟ کیا قرآن کی مذکورہ بالا آیت سے معلوم نہیں ہوتا کہ بنی اسرائیل اسحاق کی نسل سے ہیں؟ اور کیا یہ اظہر من الشمس نہیں کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم بنی اسرائیل میں سے ہے؟ پس جناب مسیح کی قومیت ہی اسے محمد عربی یا اسماعیل کے کسی اور فرزند سے کہیں بزرگ و برتر قرار دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب ہم مسیح کے ان القاب کا جو قرآن میں مندرج ہیں خیال کرتے ہیں تو اس کی شان دیگر انبیاء سے نہایت ہی اعلیٰ و عرفہ نظر آتی ہے۔ دوسرا باب، مسیح کی پیدائش۔ اب ہم دوسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جناب مسیح کا سب سے عام نام عیسیٰ ابن مریم ہے۔ دیکھو سورہ عمران 46 5ویں آیت۔ اگر قرآن کا بغور مطالعہ کیا جائے تو نہ صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ قوم بنی اسرائیل جس میں جناب مسیح پیدا ہوئے روئے زمین کی تمام دیگر اقوام پر فضیلت رکھتی ہے، بلکہ یہ بھی کہ خدائے تعالیٰ نے عیسیٰ کی ماں مریم مطہرہ کو بھی تمام خاتونان جہان سے برگزیدہ کیا اور ان پر فضیلت بخشی۔ چنانچہ سورہ عمران کی 42ویں آیت میں مرقوم ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاک کیا اور تجھے تمام جہان کی مستورات میں سے چن لیا۔ کیا اس سے یہ بات بخوبی ظاہر نہیں ہوتی کہ اس کا بیٹا عیسیٰ سب سے بڑا نبی ہونے والا تھا؟ کیسی خوبصورتی سے اس کی اس وعدہ سے تطبیق ہوتی ہے جو خدا نے اسحاق سے کیا کہ تیری نسل سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ جیسا کہ ہمارے مسلمان احباب اکثر کہا کرتے ہیں، اگر آخری اور سب سے بڑے نبی محمد عربی ہوں تو کیا خدا نے تجھ کو تمام جہان کی مستورات میں سے چن لیا کا جملہ بجائے مریم کے محمد عربی کی ماں آمنہ کے حق میں نہیں ہونا چاہیے؟ اب ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن میں لفظ عیسیٰ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سوال کا جواب انجیل شریف میں تو مل سکتا ہے، کیونکہ انجیل متی کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں عیسیٰ کا ترجمہ بچانے والا ہے۔ چنانچہ مرقوم ہے، تو اس کا نام یسوع یعنی عیسیٰ رکھے گا، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ جب مسلمان بھائیوں کے سامنے جناب مسیح کے دعوے کو زور سے پیش کیا جاتا ہے تو اکثر یوں کہتے ہیں کہ ہم بھی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا وہ کبھی اس کے اس نام کے معنی پر غور کرتے ہیں؟ جب مسلمان قرآن میں جناب مسیح کی معجزانہ پیدائش کا بیان پڑھتے ہیں کہ وہ کیوں کر خدا کی قدرت کاملہ سے کنواری مریم سے پیدا ہوا، تو کیا انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ اس معجزانہ پیدائش کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مریم کی 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک یوں مرقوم ہے کہ قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله
آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ جبرائیل نے کہا، میں یقیناً تیرے خدا کی طرف سے تجھے ایک پاکیزہ بیٹا بخشنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ کسی مرد نے مجھے نہیں جانا اور میں بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، تیرا خدا ایسا فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں گے۔ یہ بات مقدر ہو چکی ہے، پس وہ حاملہ ہو گئی۔ تمام جہان میں کوئی اور نبی ایسے معجزانہ طور سے پیدا نہیں ہوا۔ بے شک حضرت آدم کو خدا نے بے ماں پیدا کیا، لیکن ابتدا میں ایسا کرنا ضروری تھا۔ عیسیٰ کی پیدائش میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے مقرر کردہ قانون قدرت کے برخلاف اور اس سے بڑھ کر عمل کیا تاکہ جناب مسیح کنواری سے پیدا ہوں۔ خدا کا یہ فعل ہرگز بے معنی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اس سے جناب مسیح کے اس خاص رشتے کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو اس کے سوا کوئی دوسرا نبی خدا سے نہیں رکھتا۔ انجیل شریف میں جو جناب مسیح کی پیدائش کا بیان مندرج ہے، اس کے مطالعے سے اس رشتے کی حقیقت صاف معلوم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی 31ویں اور 32ویں آیات میں مرقوم ہے کہ جبرائیل فرشتے نے آ کر مریم سے کہا، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع یعنی عیسیٰ رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا۔ اس مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ کو اس کی معجزانہ پیدائش کے سبب سے ابن اللہ کا بڑا لقب ملا ہے۔ یہ ایک معقول اصطلاح ہے جس سے ایک خاص رشتہ ظاہر ہوتا ہے، اور کلمۃ اللہ بھی ایسی ہی اصطلاح ہے جو قرآن میں عیسیٰ کے حق میں استعمال کی گئی ہے۔ ان دونوں اصطلاحوں میں سے ایک بھی محض لفظی و لغوی معنوں میں نہیں لی جا سکتی۔ جسمانی ابنیت کے خیال کے لیے ہرگز گنجائش نہیں ہے، لیکن محمد عربی خود اور بہت سے ان کی پیروی کرنے والے اس سخت غلطی کے گڑھے میں گرتے ہیں۔ اگر غور سے قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ محمد عربی نے جناب مسیح کی الہی ابنیت کی مسیحی تعلیم کو جسمانی رشتے پر محمول کیا۔ چنانچہ سورہ انعام کی 101 آیت میں لکھا ہے، بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، یعنی وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں۔ اور پھر سورہ مومن کی 92 آیت میں مندرج ہے، ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ، یعنی خدا کے لیے کوئی بیٹا بیٹی نہیں۔ ایک بنگالی مسلمان نے اس قسم کی غلط فہمی کی بنیاد پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس میں بڑی کوشش سے ثابت کرنا چاہا ہے کہ جناب مسیح خدا کا جسمانی بیٹا نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی مسیحی بھی اس کو جسمانی بیٹا نہیں کہتا، کیونکہ جسمانی ابنیت کی تعلیم مسیحیوں کے نزدیک بھی ایسی ہی گھنونی اور نفرت انگیز و کفر آمیز ہے جیسے کہ اہل اسلام کے لیے ہو سکتی ہے۔ جناب مسیح کی ابنیت پر محمد عربی کا اعتراض یقیناً اس بنا پر تھا کہ ابنیت کا اقرار خدا کی توحید کی تعلیم کے برخلاف ہے، لیکن اگر اس مسئلے کو ٹھیک طور سے سمجھ لیا جائے تو اس سے توحید پر مطلق حرف نہیں آتا۔ اہل اسلام کی طرح مسیحی بھی خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں ماننا جاہلوں اور بے دینوں کا اعتقاد ہے۔
कुरान में इसका उस मौके पर जिक्र है जहां लिखा है, बाज अहले अरब खुदा से बेटियां मंसूब करते थे। ये एक अजीब हकीकत है कि मसीह की इब्नियत पर लिखते वक्त मसीही मुसन्निफीन ने कहीं भी लफ्ज वल्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वल्द जिस्मानी रिश्ते की तरफ इशारा करता है, बल्कि उन्होंने हर जगह लफ्ज इब्न लिखा, जो अरबी जुबान में गैर जिस्मानी और रूहानी मानों में भी अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। मुहम्मद अरबी ने मंदरजा बाला आयात में इस बात पर जोर दिया है कि खुदा का कोई बेटा यानी वल्द नहीं हो सकता, लेकिन मसीही एतकाद को पेश करते वक्त खास मुस्तस्ना दयानतदारी से लफ्ज इब्न इस्तेमाल किया है। चुनाचे सूरह तौबा की 30वीं आयत में मरकूम है, यानी नसारा मसीह को इब्नुल्लाह कहते हैं। इस मकाम पर मसीहियों को ये सवाल करने का हक हासिल है कि अगर उसे रूह अल्लाह कहना जायज है तो इब्नुल्लाह कहना क्यों गुनाह है। कुरान ना सिर्फ जनाब मसीह की पैदाइश को मौजज़ाना बयान करता है, बल्कि मसीह को तमाम मखलूकात के लिए एक निशान करार देता है। चुनाचे सूरह अंबिया की 91वीं आयत में दर्ज है, वजअलनाहा वबनहा आयतन लिलआलमीन। हमने उसको यानी मरियम को और उसके बेटे को तमाम मखलूकात के लिए निशान बनाया। अगर हमारे मुसलमान भाई जनाब मसीह के बारे में जिस्मानी इब्नियत का ख्याल अपने दिलों से दूर कर दें तो इस्तिलाह इब्नुल्लाह के मुतल्लिक उनकी मुश्किल बहुत कुछ आसान हो जाएगी। जो मुसलमान कुरान और अहादीस को अच्छी तरह से पढ़ते और बखूबी समझते हैं, वो इतना ज़रूर मानेंगे कि इन किताबों में मसीह और खुदा बाप के एक ऐसे बाहमी ख़ास रिश्ते की तरफ इशारात पाए जाते हैं जो किसी और नबी और खुदा के दरमियान पाया नहीं जाता। मसलन मुश्किवातुल मसाबीह में लिखा है कि हर एक इंसान को उसकी पैदाइश के वक्त शैतान छू लेता है, लेकिन मरियम और उसका बेटा इससे महफूज हैं। क्या इस हदीस से जनाब मसीह का मर्तबा दीगर तमाम अंबिया से आला नहीं ठहरता? और अगर ये हदीस सच्ची है तो क्या इससे इस अमर की बखूबी तशरीह नहीं होती कि मरियम और उसका बेटा क्यों तमाम मखलूकात के लिए निशान मुकर्रर किए गए? बाज़ मुसलमान जनाब मसीह को इब्नुल्लाह मानते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि तमाम मुकद्दस लोग इब्नुल्लाह या खुदा के बेटे हैं। इसमें बेशक कुछ सच्चाई पाई जाती है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बाइबल निहायत सफाई और सराहत से बताती है कि मसीह की इब्नियत दीगर मोमिनीन की सी नहीं है। चुनाचे इंजील शरीफ में ईसा खुदा का इकलौता बेटा कहलाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि खुदा बाप के साथ उसका ऐसा खास रिश्ता है जो किसी और का नहीं है। अगर कोई तासुब से खाली होकर इंजील शरीफ को पढ़े तो जरूर इस हकीकत का कायल हो जाएगा। चुनाचे ईसा मसीह ने अपने हवारियों से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? शमाउन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ईसा ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बर यूनस, क्योंकि ये बात जिस्म और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। इंजील मत्ती 6 बाब 15वीं से 17वीं आयत। अगर मसीह भी ऐसा ही इब्नुल्लाह होता जैसे और मोमिनीन इब्नुल्लाह है, तो फिर हम पूछते हैं कि मसीह के इस जवाब का क्या मतलब हो सकता है। अलावा बरी हम ये जानते हैं कि यहूदी लोग ईसा को इसीलिए कत्ल करना चाहते थे कि वो खुदा को खास अपना बाप कहकर अपने आप को खुदा के बराबर बनाता था। यूहन्ना 5वां बाब 18वीं आयत। बस अजहर मिनुल शम्स है कि इकलौते बेटे की इस्तिलाह
ईसा की इब्नियत को दीगर मोमिनीन की इब्नियत से मुख्तलिफ और बालातर करार देती है। कैसी अजीब बात है कि बावजूद इंजील शरीफ की साफ शहादत के बहुत से मुसलमान मुसन्निफीन ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मसीह की इब्नियत दीगर मोमिनीन की इब्नियत की सी है, लेकिन मसीह की मौजज़ाना पैदाइश का बयान जो कुरान में मंदर्ज है, क्या उससे ये जाहिर नहीं होता कि मसीह का खुदा बाप से ऐसा रिश्ता है जो किसी और का नहीं हो सकता? इस हकीकत पर कुरान में तो सिर्फ इशारात पाए जाते हैं, लेकिन इंजील शरीफ में इसकी तालीम बिल्कुल साफ है। जहां मसीह खुदा का इकलौता बेटा कहलाता है, कुरान किसी और की ऐसी मौजज़ाना पैदाइश का जिक्र नहीं करता। लिहाजा बलिहाज पैदाइश कुरान भी मसीह को तमाम दीगर अंबियाए अल्लाह पर फजीलत और बरतरी देने में इंजील शरीफ से मुत्तफिक है। तीसरा बाब, ईसा मसीह मऊद। फिर तीसरी बात हम ये कहते हैं कि ईसा इब्न मरियम कुरान में अल मसीह भी कहलाता है। चुनाचे सूरह इमरान की 40वीं आयत में मरकूम है, यानी उसका नाम अल मसीह ईसा इब्न मरियम है। मुसलमान इस जुमले को अक्सर बार बार पढ़ते हैं, लिहाजा हम उनसे फिर पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसका क्या बायस है कि तमाम कुरान में सिर्फ ईसा के हक में ऐसे वजनी अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि सिर्फ वही अकेला अल मसीह कहलाता है। मसीह का मतलब है मसा किया गया, और हम देख चुके हैं कि ईसा का तर्जुमा बचाने वाला है। बस ईसा मसीह का तर्जुमा हुआ मसा किया गया, बचाने वाला या ममसूह, निजात दहिंदा। खुद मुहम्मद अरबी के हक में भी कुरान में कोई ऐसा बड़ा लक़ब नहीं पाया जाता। मुहम्मद अरबी अपनी निस्बत खुद कहते हैं कि मैं महज एक वाइज हूं। सूरह अनकबूत की 50वीं आयत। अगर इस रसाले का पढ़ने वाला खुद कुछ तकलीफ गवारा करके तौरेत और ज़बूर को गौर से पढ़े तो उसे इन किताबों में दुनिया के निजात दहिंदा मसीह के हक में बहुत सी पेशीन गोइयां मिलेंगी। इन पेशीन गोइयों में से बहुत सी जाहिर करती हैं कि मसीह तमाम दीगर अंबिया से बुजुर्ग बरतर होगा, या दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि उसकी जात इलाही होगी। मसलन 110वें ज़बूर की पहली आयत में दाऊद नबी मसीह के बारे में पेशिन गोई करते वक्त कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना बना दूं। यहां हम देखते हैं कि दाऊद नबी ज़बूर में मसीह को अपना खुदावंद कहता है, और इससे साफ जाहिर करता है कि मसीह इंसान से बढ़कर और इलाही था। ये बात काबिल गौर है कि ईसा ने खुद ज़बूर की मज़कूरा बाला आयत को मसीह के हक में इस्तेमाल किया और इससे अपनी अलूहियत का सबूत दिया। चुनाचे इंजील मत्ती के 22वें बाब के 41वीं से 45वीं आयत में मरकूम है, जब फरीसी जमा हुए तो यस्सु यानी ईसा ने उनसे ये पूछा कि तुम मसीह के हक में क्या समझते हो, वो किसका बेटा है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे कहा, फिर दाऊद रूह की हिदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांवों के नीचे ना कर दूं। बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो वो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? फिर यसाया नबी की किताब के 7वें बाब की 14वीं आयत में मसीह के हक में यूं मरकूम है कि खुदावंद खुद तुमको एक निशान देगा, देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल यानी खुदा हमारे साथ रखेंगे। ज़बूर और दीगर कुतुब अंबिया के बहुत से मकामात से निहायत सफाई और सराहत के साथ मालूम होता है कि मसीह नबी, काहिन और बादशाह होगा और एक अजीब बैदुल फहम तौर से लोगों के गुनाहों के लिए अपनी जान देगा।
चुनाचे यसाया नबी की किताब के 53वें बाब में मंदर्ज है, वो हमारे गुनाहों के लिए घायल किया गया और हमारी बदकारियों के बाइस कुचला गया। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई और उसके मार खाने से हम चंगे हुए। हम सब भेड़ों की मानिंद भटक गए और हम में से हर एक अपनी अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सबों की बदकारी उस पर लादी। अब मकामे गौर है कि बावजूद ये कि यहूदियों ने ईसा को मसीह मऊद ना माना, मसीह के हक में ये पेशीन गोइयां उनकी कुतुब मुकद्दसा में पाई जाती हैं। लिहाजा हमारे पास इस बात का निहायत पुख्ता सबूत है कि ये मकामात जो उसकी अलूहियत साबित करते हैं, उन किताबों में मसीहियों ने दाखिल नहीं कर दिए हैं, और ये बात बिल्कुल नामुमकिन है कि यहूदियों ने इन मकामात को दाखिल किया। पस लाजिम है जैसे वो फिल हकीकत हैं, खुदा का कलाम तस्लीम कर लिए जाए जो उस हय्युल क़य्यूम ने अपने बरगुज़ीदा बंदगान अंबिया की मारिफत जाहिर फरमाया। हक तो ये है कि यहूदियों ने खुद अपनी किताबों में मंदरजा बाला मकामात और ऐसे ही और बयानात को देखकर मसीह की बुजुर्गियों अज़मत के बड़े बड़े ख्यालात कायम किए और उसे तमाम दीगर अंबिया पर तरजीह दी। चुनाचे यहूदी अहादीस और रिवायात की किताबों में मसीह को आसमान से भेजा हुआ बादशाह, मूसा से बुजुर्ग तर और फरिश्तों से बुलंद पाया लिखा है। किताब अखनूख में मसीह खुदा का बेटा बयान किया गया है। सुलेमान के मज़ामीर में उसे गुनाह से आज़ाद, खुदावंद और रास्त बादशाह वगैरह बड़े बड़े अलकाब से मुलक्कब किया है। यहूदियों की ऐसी गैर मोतबर किताबें मसीह के वजूद को इब्तदाए आलम से कदीम तर मानती हैं और उसे अंजाम कार आकर दुनिया का इंसाफ करने वाला करार देती हैं। बस इन बातों से साफ जाहिर होता है कि यहूदी लोग अपनी कुतुब मुकद्दसा को बखूबी समझते थे और आने वाले मसीह की बेनजीर बुजुर्गियों अजमत से नावाकिफ नहीं थे। कुरान बार बार ईसा को मसीह बयान करता है और पूरे तौर से उसे तमाम दीगर अंबिया से बुजुर्गो बरतर तस्लीम करता है। उसे ये अलकाब देता है, मगर ये नहीं बताता कि ईसा की ऐसी इज्जत व अजमत क्यों है। लेकिन बाखिलाफ इसके बाइबल में इसका पूरा बयान मिलता है कि ये कौन है जिसको खुदा ने इस कदर मुअज़्ज़ज़ व मुमताज फरमाया। मुसलमान मुफस्सरीन कुरान भी तस्लीम करते हैं कि ऐसा बड़ा लक़ब किसी और को नहीं दिया गया, लेकिन वो तरह तरह से कोशिश करते हैं कि इस लक़ब के साफ और लाजिम नतीजे से बचें। मसलन इमाम राजी साहब फरमाते हैं कि ईसा को मसीह का लक़ब इसलिए दिया गया कि वो गुनाह के दाग से पाक व साफ रखा गया, जबकि दीगर अंबिया में से किसी को ये लक़ब नहीं दिया गया। तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि वो सब गुनहगार थे? फिर एक और मुफस्सिर अबू उमरू इब्न अल अला कहता है कि लफ्ज़ मसीह से बादशाह मुराद है। बेजादी कहता है वो इसलिए मसीह कहलाता है कि उसमें बिला वास्ता खुदा ताला की रूह है जो ज़ात व माहियत में खुदा के साथ एक है। बस हम साफ देखते हैं कि काबिल एतमाद मुसलमान मुफस्सरीन ईसा की बुजुर्गी और फजीलत के कायल हैं और सिर्फ उसी एक नबी को मसीह के आली लक़ब का मुस्तहिक मानते हैं, जिस आला रुतबे पर कुरान ईसा को बिठाता है और उस पर इंजील शरीफ से भी शहादत मिलती है। चुनाचे मरकूम है, इसलिए खुदा ने भी उसे यानी मसीह को सरफराज किया और उसे ऐसा नाम दिया जो सब नामों से बुलंद है। चौथा बाब, मसीह कलमतुल्लाह। चौथी बात हम ये देखते हैं कि ईसा मसीह कुरान में कलमतुल्लाह कहलाता है। चुनाचे सूरह निसा की 169वीं आयत में मरकूम है, इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरयम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरयम व रूहुम मिन्हु।
यकीनन मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का रसूल है और उसका कलमा जो उसने मरियम की तरफ डाल दिया। ये आयत बहुत सफाई से ईसा मसीह को तमाम दीगर अंबिया से कहीं बुजुर्गो बरतर साबित करती है और मुसलमान मुफस्सरीन इसकी तफसीर करने में बहुत आजिज हैं। हम इस लक़ब मसीह का उन अलकाब से मुकाबला करेंगे जो मुसलमानों ने दीगर अंबिया को दिए हैं। इससे साफ नजर आ जाएगा कि मसीह दूसरे नबियों से किस कदर आला व बाला है। मसलन आदम सफ़ीउल्लाह यानी खुदा का बरगुज़ीदा, नूह नबीउल्लाह यानी खुदा का नबी, इब्राहीम खलीलुल्लाह यानी खुदा का दोस्त, मूसा कलीमुल्लाह यानी खुदा से कलाम करने वाला और मोहम्मद रसूलुल्लाह यानी खुदा का पैगाम लाने वाला कहलाता है। ये तमाम अलकाब हमारे जैसे कमजोर और खाती आदमियों को दिए जा सकते हैं, लेकिन मसीह कुरान में कलमतुल्लाह कहलाता है। ये ऐसा लक़ब है जो अज़हद सफाई और सराहत के साथ मसीह और खुदा बाप में एक खास रिश्ते पर दलालत करता है। मुसलमान मुसन्निफीन ने कई तरह से कोशिश की है कि कलमतुल्लाह से जो ईसा की अलूहियत का साफ नतीजा निकलता है उस पर धूल डालें। मसलन इमाम राजी और हाल के चंद मुसन्निफीन हमको ये मनवाना चाहते हैं कि कलमतुल्लाह से सिर्फ ये मुराद है कि ईसा खुदा के हुक्म या कलमतुल्लाह यानी कलाम से पैदा किया गया। लेकिन आदम भी तो खुदा के हुक्म से पैदा किया गया था। क्या कोई मुसलमान आदम को कलमतुल्लाह कहने की जुर्रत करेगा? अलावा बरी कुरान की मज़कूरा बाला आयत में यह साफ बयान किया गया है कि ईसा कलमतुल्लाह था जो खुदा ने मरियम में डाल दिया। इमाम राजी के बेबुनियाद बयान और तफसीर की तरदीद के लिए ये एक ही आयत काफी है, क्योंकि इससे साफ आया है कि कलमा मरियम में डाला जाने से पेशतर भी मौजूद था। हकीकत यूं है कि खुदावंद ईसा का ये लक़ब सिर्फ इंजील शरीफ ही के मुताले से समझ में आ सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी सफाई से बयान किया गया है कि ईसा कलमतुल्लाह इलाही है और मुजस्सम होकर दुनिया में आने से पेशतर खुदा के साथ मौजूद था। चुनाचे इंजील यूहन्ना के पहले बाब की पहली आयत में मरकूम है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और कलाम मुजस्सम हुआ और उसने फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान खैमा किया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। मुसलमानों की अहादीस में भी इसकी शहादत मौजूद है। चुनाचे मशकुआतुल मसाबी के दफ्तर अव्वल के चौथे बाब की तीसरी फसल में मंदर्ज है, वो यानी ईसा अरवाह में था, हमने उसको मरियम में भेज दिया। इसी किताब में अब भी से मुरव्वी है कि मसीह की रूह मरियम के मुंह से दाखिल हुई। अगरचे हमको ऐसी अहादीस और रिवायात की चंदा जरूरत नहीं, तो भी इनसे इस कदर जाहिर होता है कि मोतकदात इस्लाम में मसीह उस दुनिया में मुजस्सम होकर आने से पेशतर मौजूद माना गया है। बाइबल और कुरान दोनों ईसा को कलमतुल्लाह कहते हैं और इस तरह से उसे तमाम दीगर अंबिया से मुंतखब और मुमताज करके उस रिश्ते की तरफ इशारा करते हैं जो उसमें और खुदा बाप में है। इस मकाम पर यह बात भी काबिल गौर है कि कुरान में बाइबल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो वही नहीं है जो ईसा मसीह के हक में इस्तेमाल किया गया है। चुनाचे सूरह बकरा की 74वीं आयत में लिखा है, अफततमऊन अन युमिनू लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलाम अल्लाह थुम्मा युहर्रिफूनह, और उनमें से एक फरीक खुदा का कलाम सुनता था। यहाँ पर लफ्ज कलाम कुतुब इल्हामी के लिए इस्तेमाल किया गया है, वो कलमा है। उसके हक में कलाम कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। चुनाचे
सूरह इमरान की 45वीं आयत में मरकूम है, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها यानी ए मरियम, अल्लाह तुझे खुशखबरी भेजता है कलमा से जो उससे है। बाईने ही ये मुफस्सरीन हमसे ये मानने को कहते हैं कि कलमतुल्लाह का आला लक़ब सिर्फ ये मानी रखता है कि मसीह खुदा के हुक्म या कलाम से पैदा किया गया था। फिर मंदरजा बाला आयत कुरान में मसीह उसका कलमा यानी खुदा का कलमा कहलाता है। अरबी से मालूम होता है कि उससे अल-कलमतुल्लाह मुराद है, ना सिर्फ कलमा खुदा। कलमतुल्लाह ना महज कलमात मिन कलमात अल्लाह। बस साफ जाहिर है कि ईसा अल-कलमतुल्लाह या खुदा का खास इजहार है। सिर्फ उसी के वसीले से हम खुदा की मर्जी को मालूम कर सकते हैं। किसी और नबी को ये लक़ब नहीं दिया गया, क्योंकि कोई और इस तौर से खुदा की मर्जी को जाहिर करने वाला नहीं है। इसीलिए ईसा इंजील शरीफ में फरमाता है, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई बाप के पास नहीं आ सकता मगर मेरे वसीले से। मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है सिवा बाप के, और कोई नहीं जानता कि बाप कौन है सिवा बेटे के और उस शख्स के जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। लूका पहला बाब 23वीं आयत। हम ये दावा नहीं करते कि हम मसीह की अलूहियत का मसला पूरे तौर से समझते हैं, क्योंकि इससे इसरार तस्लीस का ताल्लुक है, लेकिन इस कदर बखूबी सफाई से देखते हैं कि खुदा के कलमा की जात इलाही होनी चाहिए, क्योंकि सिवाय इलाही जात के किसी और चीज से मसीह की मौजज़ाना पैदाइश का राज हरगिज नहीं खुलता। इंजील शरीफ से हमको ये मालूम होता है कि खुदा के अज़ली कलाम ने कामिल इंसानी जात इख्तियार की, लेकिन साथ ही इलाही जात से आरी नहीं हुआ। उसमें इंसानी जात और इलाही जात बहम मौजूद थीं। जैसा किसी दरख्त पर पैवंद लगाने से पैवंद और पैवंद शुदा दरख्त की शाखें अपनी अपनी जात में जुदा जुदा हैं, लेकिन फिर भी एक ही दरख्त है। ऐसा ही इंजील शरीफ में मरकूम है कि कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और कुरान में लिखा है कि खुदा ने अपना कलमा मरियम में डाला। बस खुदा ने खुद ईसा मसीह में होकर बनी आदम में बूदोबाश की। इस्लाम के बाज फिरके मानते हैं कि एक ही शख्स में इंसानियत व अलूहियत जमा हो सकती है। चुनाचे शहरस्तानी बाब 2 76वीं और 77वीं आयत में मरकूम है कि फिरकतुल मुशब्बा का ऐसा एतकाद था, ये कहना कि चूंकि हम मसीह के मुजस्सम होने को या उसकी अलूहियत को समझ नहीं सकते, लिहाजा हम इसको नहीं मानते, कोई माकूल जवाब नहीं है, क्योंकि हम क़यामत को भी नहीं समझते लेकिन उस पर ईमान रखते हैं। जो कोई दाना है वो जरूर इस संजीदा मसले पर बाइबल मुकद्दस की साफ तालीम को कबूल करेगा। बेशक तस्लीस का मसला निहायत मुश्किल और सतरे मकतूम है, लेकिन गो अक्ल से बाला हो और अक्ल में ना आ सके तो भी खिलाफे अक्ल तो नहीं है। हमारे मुसलमान भाई खुद सिफाते इलाही की कसरत को मानते हैं, मसलन उसका रहम, इंसाफ आवर कुदरत वगैरह, और बड़ी दुरुस्ती से उसे तमाम नेक सिफात का मजमुआ कहते हैं। अगर खुदा की सिफात में कसरत मुमकिन है तो उसकी जात में क्यों ना मुमकिन है। इन दोनों सूरतों में से एक में भी उसकी वहदत पर हर्फ नहीं आता। अली की जुबानी रिवायत की गई है, यानी जो अपने आप को जानता है वो अपने खुदा को जानता है। तौरेत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। अब जाए गौर है कि हम सब अपनी रूह, अक्ल और नफ्स को मैं कहते हैं। ये चीजें मुख्तलिफ हैं लेकिन शख्सियत एक ही रहती है, जबकि
हम अपने आप को भी पूरे तौर से नहीं समझ सकते, तो किस तरह मुमकिन हो सकता है कि लामहदूद खुदा की जात हमारी समझ में आ जाए। अलावा बरी कुरान में खुदा अल-वदूद यानी मुहिब कहलाता है। इससे जाहिर होता है कि खुदा की जात में अल-वदाद यानी हुब की सिफ्त मौजूद है, और चूंकि खुदा की जात ला तब्दीलो गैर मुतगय्यर है, इसलिए यह सिफ्त अजली है, लेकिन हुब के लिए महबूब का वजूद लाबदी है। बस हम पूछते हैं कि जहानो फरिश्तगान की पैदाइश से पेशतर खुदा की हुब का महबूब क्या था? क्या इन ख्यालात से ये जाहिर नहीं होता कि खुदा की ज़ाते वाहिद में कसरत मौजूद है, और वाहिद में कसरत के अफराद बहम मुहिब्बो महबूब हैं? क्या मुसलमान ये नहीं देखते कि खुदा की सिफाते मंदरजा कुरान से ज़ाते बारी ताला की वहदत में कसरत का कुछ ना कुछ ख्याल पाया जाता है, जो मसीहियों की तालीम तस्लीस की मानंद है। बाइबल सिखलाती है कि खुदा की वहदत में तस्लीस मौजूद है, और ईसा अकानीम सलासा में से एक अकनूम है। हमारे बहुत से मुसलमान भाई कुरान की पैरवी करके तस्लीस की तालीम को रद्द करते और कहते हैं कि ये तालीम तौहीद के बरखिलाफ है। लेकिन अगर गौर से कुरान को पढ़ें तो साफ मालूम हो जाएगा कि मोहम्मद अरबी ने जिस बात की बड़े जोर से तरदीद की वो शिर्क या खुदाओं की कसरत की तालीम थी। चुनाचे सूरह निसा की 169वीं आयत में मरकूम है, فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد। मत कहो 3 खुदा हैं, इससे बाज रहो, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, खुदा सिर्फ एक ही है। मशहूर मुफस्सरीन जलालीन ने समझा कि ये आयत शिर्क या बहुत से खुदा मानने की तरफ इशारा करती है। चुनाचे वो लिखते हैं, ऐ अहले इंजील, तुम अपने दीन में कुफ्र की पैरवी मत करो, और खुदा की बाबत सिवाय हक बात के कुछ और मत कहो। शिर्क और कादर मुतलक का बेटा बयान करने से बाज आओ। बस इससे साफ नजर आता है कि कुरान शिर्क और एक से ज्यादा खुदा मानने की तालीम की तरदीद करता है, जो तालीम मसीही लोग ना मानते हैं और ना औरों को सिखाते हैं। जनाब मसीह गोया हर तरह की गलतफहमी को दूर करने की गर्ज से खुदा की तौहीद का यूं बयान फरमाते हैं, मैं और मेरा बाप एक हैं। यूहन्ना 10वां बाब 30वीं आयत। सूरह मायदा से साफ मालूम होता है कि मोहम्मद अरबी तस्लीस की तालीम को मुतलक ना समझ सके। चुनाचे 116वीं आयत में मरकूम है, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ऐ ईसा इब्ने मरियम, क्या तूने लोगों से कहा कि खुदा के सिवा मुझको और मेरी मां को 2 खुदा मानो? सूरह मायदा में मोहम्मद अरबी बड़ी कोशिश से इस बात को साबित करते हुए नजर आते हैं कि मरियम ईसा की मां खुदा नहीं, और दलील ये पेश करते हैं कि वो खाना खाती थी। ताहम बेजादी और दीगर अच्छे अच्छे मुसलमान मुफस्सरीन मानते हैं कि मसीही तस्लीस अकानीम सलासा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स हैं। तस्लीस के बारे में जो गलत ख्याल मोहम्मद अरबी का था, वही इस जमाने के बहुत से मुसलमानों का है। वो सख्त गलत फहमी से ये समझे बैठे हैं कि मसीही लोग 3 खुदा मानते हैं। इस गलत फहमी के सबब से वो मसीहियों की तालीम की कभी तहकीकात नहीं करते, लेकिन बाज मुसलमान कुछ कुछ दुरुस्त ख्याल रखते हैं। चुनाचे डॉक्टर अमादुद्दीन साहब हिदायतुल मुस्लिमीन में लिखते हैं कि फिरका सुलहिया के मुसलमान मानते हैं कि खुदा की ज़ाते वाहिद के अंदर अंदर तस्लीस की तालीम देना कुफ्र नहीं है। अगर ठीक तौर से समझ ली जाए तो तस्लीस की तालीम से खुदा की तौहीद की मुखालिफत नहीं होती,
बल्कि इब्नुल्लाह के मुजस्सम होने का राज बखूबी समझ में आ जाता है। और कलमतुल्लाह और रूह अल्लाह के मुश्किल अलकाब की जो मुसलमान मसीह के हक में इस्तेमाल करते हैं तशरीह होती है। कलमतुल्लाह खुदा का सुखन है और सुखने खुदा ऐसा ही कदीमो अजली है जैसा खुदा खुद। इसी कलमे ने कंवारी मरियम के रहम में मुजस्सम होकर कामिल इंसानी ज़ात इख्तियार की। चुनाचे लिखा है कि यस्सु यानी ईसा नासरी दीगर तमाम आदमियों की तरह खाता पीता और गमगीन और थक्का मांदा होता था, क्योंकि इंसानी हैसियत में सिवाय गुनाह के और जो ख्वाहिशें हम में हैं उसमें भी थीं। कलमतुल्लाह जो खुदा ने मरियम में डाला उसके बारे में यही तालीम है और हर एक सच्चे मुसलमान पर अज़रुए कलाम खुदा इसको मानना लाजिम ठहरता है। कलामुल्लाह की इस शहादत को ना मानना और खुदा की ज़ातो माहियत के निस्बत छानबीन बेहूदगी और बेदीनी है। मोहम्मद अरबी ने भी कहा है कि खुदा की बख्शिशों का ख्याल करो, उसकी ज़ात के बारे में मत सोचो, यकीनन तुम उसको नहीं समझ सकते। और फिर यह भी मुरव्वी है कि हमने तेरी हकीकत को नहीं जाना। एक और हदीस में ये दहशतनाक अल्फाज पाए जाते हैं, यानी खुदा की ज़ात पर बहस करना कुफ्र है। कोई सच्ची तालीम अक्ल के खिलाफ नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जो बातें खुदा की ज़ात से इलाका रखती हैं वो हमारी कमजोर इंसानी अक्ल से माहिर और बाला हो सकती हैं। मुसलमान खुद मानते हैं कि कुरान के बाज़ फिक्रे मुतशाबे हैं और उनके मानी इंसान से पोशीदा हैं और कयामत के दिन तक वैसे ही पोशीदा रहेंगे। चुनाचे हरूफ अलिफ व लाम व मीम और खुदा के मुंह और हाथों वगैरह के बयान में जो फिक्रात कुरान में पाए जाते हैं, बस जिस आज़ादी को मुसलमान अपने लिए जायज़ करार देते हैं उसे मसीहियों के लिए क्यों नाजायज़ समझते हैं। हम भी तालीम तस्लीस और मसीह की अलूहियत को मुतशाबे कह सकते हैं। लिहाजा इन तालीमात को पूरे तौर से ना समझ सकने के सबब से रद्द करना मुसलमानों के लिए माकूल बात नहीं है। मसीही लोग बाइबल शरीफ की सनद पर ईसा मसीह की अलूहियत को मानते हैं और इस अमर में वो अकेले नहीं बल्कि तमाम अंबिया और रसूल भी उनके साथ यही ईमान रखते थे। हम ये जिक्र कर चुके हैं कि जनाब मसीह के हक में बहुत सी पेशीन गोइयां ऐसी हैं जिनसे जाहिर होता है कि उसका जलाल इलाही जलाल से कम नहीं है। चुनाचे हम एक दो ऐसी पेशीन गोइयों का हवाला देते हैं। यसाया नबी की किताब के 9वें बाब की 6ठी आयत में मरकूम है, हमारे लिए एक बेटा तवल्लद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। उसकी बादशाहत की तरक्की और सलामती का अंजाम नहीं होगा। फिर दाऊद नबी मसीह से मुखातिब होकर कहता है, ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल आबाद तक है। मसीह के हवारी जिनको कुरान इंसारुल्लाह के लक़ब से मुमताज करता है, जनाब मसीह की अलूहियत पर ईमान रखते थे और ये इंजील शरीफ के बहुत से मकामात से रोज़े रोशन की तरह आया है। चुनाचे लिखा है कि मसीह के शागिर्दों में से एक तोमा नामी ने उसके मुर्दों में से जी उठने को पहले ना माना, लेकिन जब उसने महशूर मसीह को रूबरू देखा तो ताज़ा ईमान और खुशी से मामूर होकर उसने कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। ईसा ने जवाब दिया, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। यूहन्ना 20वां बाब 29वीं आयत। मुसलमान दोस्तों, इस इलाही इब्नुल्लाह पर ईमान लाना उसके नाम के तुफैल से आपको हयात अब्दी का वारिस बनाएगा, क्योंकि लिखा है कि खुदावंद ईसा पर ईमान ला और तू निजात पाएगा। 5वां बाब, मसीह रूह अल्लाह। मुसलमान मसीह को एक और बड़े लक़ब यानी रूह अल्लाह से मुलक़ब करते हैं। चुनाचे सूरह निसा की 169वीं आयत में मरकूम है,
انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه، یعنی بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم خدا کا رسول ہے اور اس کا کلمہ جسے اس نے مریم میں ڈالا اور اس کی روح ہے۔ اس بڑے لقب نے کلمۃ اللہ کی طرح مسلمان مفسرین کو جو اس لازم نتیجہ یعنی عیسیٰ کی الوہیت سے انکار کی مختلف راہیں ڈھونڈتے ہیں نہایت مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ خلیل اللہ، صفی اللہ اور نبی اللہ وغیرہ القاب جو دوسرے انبیاء کو دیے گئے ہیں ہماری مانند کمزور انسانوں کو دیے جا سکتے ہیں، لیکن روح اللہ جو مسلمانوں نے مسیح کو دیا ہے نہایت صفائی سے اس کی بزرگی و برتری پر دلالت کرتا ہے، اور ازہد یقینی طور سے اسے تمام دیگر انبیاء سے اعلیٰ و بالا ٹھہراتا ہے۔ ایسے شخص کو بخوبی ابن اللہ کہہ سکتے ہیں، لیکن مسیحیوں کو اکثر اس سے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان برادران ابن اللہ پر کیوں اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود اسے روح اللہ کہتے ہیں، اور روح اللہ ابن اللہ سے کم نہیں ہے۔ راسخ مسلمان مصنفین مانتے ہیں کہ روح اللہ ایک ایسی خصوصیت رکھتا ہے جو کسی اور نبی سے منسوب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ امام رازی لکھتے ہیں کہ وہ یعنی مسیح اس لیے روح اللہ کہلاتا ہے کہ وہ اہل دنیا کو ان کے ادیان میں زندگی بخشنے والا ہے، اور بیزادی تحریر فرماتے ہیں وہ ایسی روح رکھتا ہے جو ذات اور اصل کے لحاظ سے بلا واسطہ خدا سے صادر ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا اور بنی آدم کے دلوں کو حیات بخشتا ہے۔ ہاں، یہ روح اللہ اب بھی صاحب الوہیت ہونے کے سبب سے دنیا کو زندہ کرتا اور قلوب انسانی کو حیات بخشتا ہے، اور آج کل غیر معمولی طور سے شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے لوگ وہ نئی پیدائش اور زندگی حاصل کر رہے ہیں جو فقط جناب مسیح ہی سے ملتی ہے۔ امام صاحب نے یہ لکھتے وقت ضرور انجیل شریف سے عیسیٰ کا یہ فرمان پڑھا ہوگا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اگرچہ وہ مر گیا تو بھی جیے گا۔ یوحنا 11واں باب 25ویں آیت۔ پھر یہ بھی مرقوم ہے کہ پہلا آدم جیتی جان ہوا اور دوسرا آدم یعنی مسیح زندگی بخشنے والی روح۔ بیزادی کی تفسیر مسیح کے الفاظ سے کیسی مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ بیزادی اور مسیح کے الفاظ میں فرق صرف یہ ہے کہ مسیح فرماتا ہے میں آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور اسے کثرت سے حاصل کریں۔ یہ معلوم کر کے کہ زمانہ حال کے بعض مسلمان مسیح کی آسمانی اصل کو مانتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہے۔ چنانچہ ایک بنگالی اسلامی اخبار مسمہ با پرچارک پوس 1307 میں مرقوم ہے عیسیٰ محض زمینی شخص نہ تھا، وہ جسمانی شہوت سے پیدا نہیں ہوا، وہ آسمانی روح ہے۔ عیسیٰ آسمان کے بلند تخت سے آیا اور خدا کے احکام دنیا میں لا کر اس نے نجات کی راہ دکھائی۔ خدا کی روح ضرور خود خدا کی طرح ازلی ہے، اور جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ یہ روح مریم میں پھونکی گئی سورہ انبیاء 91ویں آیت اور بیزادی کے بیان کے موافق خدا سے نکلی، تو ضرور یہ نتیجہ نکالنا پڑتا ہے کہ یہ بزرگ ہستی الوہیت سے خالی نہیں اور مریم میں داخل ہونے سے پیشتر موجود تھی۔ قرآن میں جناب مسیح خدا کا ازلی کلمہ ہیں، اور یہ سب باتیں باہم پوری مطابقت رکھتی ہیں۔ کسی محض انسان نبی کے حق میں ایسے الفاظ اور ایسے بڑے بڑے القاب استعمال نہیں کیے جا سکتے۔ ان سے نہایت صاف طور سے بائبل شریف کی اس پوری تعلیم کی طرف اشارہ ملتا ہے جس میں عیسیٰ خود اس جلال کا ذکر کرتے ہیں جو وہ ابتدائے عالم سے پیشتر باپ کے ساتھ رکھتے تھے۔ چنانچہ جناب مسیح نے دعا کی اور فرمایا اے باپ تو مجھے اپنے ساتھ اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا جلالی بنا دے۔ یوحنا 17واں باب 5ویں آیت۔
لیکن جناب مسیح کے ازلی وجود پر فقط انجیل ہی گواہ نہیں ہے، بلکہ صحائف انبیاء سے بھی یہی شہادت ملتی ہے۔ چنانچہ میکا نبی آنے والے مسیح کا ذکر کرتے وقت یوں کہتا ہے، اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں چھوٹی ہے، تو بھی وہ شخص جو میرے لیے بنی اسرائیل پر سلطنت کرے گا اور جس کا نکلنا ایام ازل سے ہے، تجھ سے نکلے گا۔ میکا 50واں باب 2 آیت۔ پس صاف ظاہر ہے کہ مسیح کی ازلیت پر کتب مقدسہ یہود بھی شاہد ہیں، اگرچہ یہودیوں نے بحیثیت قوم محض ضد اور ہٹ دھرمی سے جناب مسیح کو ایک نبی نہیں مانا۔ روح اللہ سے جو مسیح کی الوہیت کا نتیجہ نکلتا ہے، اس سے انکار کرنے کی غرض سے بعض مسلمان مصنفین بہت ہی عجیب اور ہیچ پوچھ دلائل پیش کرتے ہیں۔ مثلا ایک حال کا بنگالی مسلمان لکھتا ہے، مسیح اس لیے روح اللہ کہلاتا ہے کہ وہ خدا سے پیدا کیا گیا۔ اس قسم کے دلائل کی کسی ذی ہوش کے سامنے کچھ حقیقت نہیں ہے۔ کیا ہم سب کو خدا نے پیدا نہیں کیا؟ ہم میں سے کون اپنے آپ کو روح اللہ کہنے کی جرت کر سکتا ہے؟ اگر روح اللہ کا مفہوم خدا کی مخلوق روح ہو تو انسانی روح انسان کی مخلوق ٹھہرے گی، جو کہ لغو محض ہے۔ جب مسلمان صرف عیسیٰ کو روح اللہ کے لقب سے ملقب کرتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کچھ خاص مطلب ہے، اور وہ خاص معنوں میں روح اللہ ہے، اور اس سے انجیل شریف کی پوری تعلیم تک صرف ایک قدم باقی ہے، یعنی یہ کہ وہ خدا کا ازلی بیٹا ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر روح اللہ عیسیٰ مسیح کی الوہیت پر دلالت کرتا ہے تو قرآن کی تعلیم کے موافق آدم اور دیگر انبیاء کو صاحب الوہیت ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن میں مرقوم ہے کہ خدا نے فرشتوں سے آدم کے حق میں فرمایا کہ جب میں اس کو پورے طور سے بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے گر کر اسے سجدہ کرو۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ قرآن کی اس آیت سے کس طرح آدم کی الوہیت کا اقرار ہم پر لازم ٹھہرتا ہے، کیونکہ آدم کو اس جگہ روح اللہ نہیں کہا گیا بلکہ محض انسان، جس میں خدا نے اپنی روح پھونکی، جو کہ معاملہ ہی دیگر ہے۔ قرآن میں جناب مسیح کی نسبت کہیں بھی ایسا نہیں لکھا۔ اس قسم کی زبان جناب مسیح کی ماں مریم کے حق میں بے شک استعمال کی گئی ہے، چنانچہ سورہ انبیاء کی 91ویں آیت میں مرقوم ہے، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها۔ اور یاد کر اس خاتون کو جس نے دوشیزگی کو محفوظ رکھا اور جس میں ہم نے اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ اگر اس آیت کی بنا پر مسیحی لوگ مریم کی الوہیت کے قائل ہوتے تو مسلمان کہہ سکتے تھے کہ آدم کے لیے بھی ایسی ہی زبان استعمال کی گئی ہے، لہٰذا مسیحیوں پر فرض ہے کہ آدم کو صاحب الوہیت تسلیم کریں۔ لیکن نہ تو مسیحی لوگ مریم کو صاحب الوہیت مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن میں صرف یہ لکھا ہے کہ خدا نے مسیح میں اپنی روح پھونکی، بلکہ بخلاف اس کے مسلمان خود مسیح کو ہی روح اللہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل شریف میں بھی لکھا ہے کہ خدا نے بعض آدمیوں کو اپنی روح عنایت کی، لیکن اس سے ان کو الوہیت نہیں مل گئی اور نہ وہ روح اللہ بن گئے۔ اگر ہم کہیں کہ زید نے ایک فقیر کو 5 روپے دیے تو کیا کوئی استدلال کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ فقیر 5 روپے ہے؟ پس ہم پھر کہتے ہیں کہ لقب روح اللہ جو مسلمان مسیح کے حق میں استعمال کرتے ہیں اس کو تمام دیگر انبیاء سے بزرگ و برتر ٹھہراتا ہے، اور اس کی الوہیت پر بھی، جس کی تعلیم انجیل شریف میں بالکل صاف ہے، دلالت کرتا ہے۔ 6 باب مسیح اکیلا شفاعت کنندہ۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جناب مسیح کے حق میں اسلام کیسی بڑی شہادت دیتا ہے، لیکن انجیل شریف کی پوری تعلیم کے بغیر ہم اس کو ٹھیک طور سے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ انجیل ہی میں خدا کے ازلی بیٹے کا جلال کامل طور سے ظاہر کیا گیا ہے۔ قرآن عیسیٰ کو ایک اور بڑے لقب سے ملقب کرتا ہے، یعنی ہر 2 جہاں میں معزز کہتا ہے، چنانچہ سورہ عمران کی 46ویں آیت میں مرقوم ہے،
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اے مریم، یقیناً خدا تجھے خوشخبری دیتا ہے، کلمہ جو اس سے ہے اور جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ دنیا و آخرت میں وجیہ ہے. ایسے بڑے بڑے القاب قرآن میں کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے. ان سے ایک ایسی خاص نسبت اور تعلق ظاہر ہوتا ہے جو خدا کو کسی دوسرے سے نہیں ہے. بڑے بڑے مشہور اسلامی مفسرین قرآن نے اس حقیقت کو پہچانا ہے. وہ مذکورہ بالا آیت سے معلوم کرتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح گنہگاروں کی شفاعت کرے گا. چنانچہ بہزادی اس آیت کی تفسیر میں کہتا ہے، دنیا میں نبوت اور آخرت میں شفاعت و وجاہت ہے. ایک اور مفسر زمخشری الکشاف میں لکھتا ہے، اس دنیا میں نبوت اور تمام لوگوں پر تقدم اور آخرت میں شفاعت و بہشت میں اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کا نام وجاہت ہے. دیگر انبیاء پر جناب مسیح کی فضیلت کی تعلیم بھی بائبل شریف میں دی گئی ہے. چنانچہ عبرانیوں کے 3 باب کی 3 آیت میں مرقوم ہے، بلکہ وہ یعنی مسیح موسیٰ سے اس قدر زیادہ عزت کے لائق سمجھا گیا جس قدر گھر کا بنانے والا گھر سے زیادہ عزت دار ہوتا ہے. اور موسیٰ تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے. بہزادی اور زمخشری لکھتے ہیں کہ قرآن یہ تعلیم دیتا ہے کہ آخرت میں مسیح گنہگاروں کا شفیع ہوگا. کیا کوئی مسلمان تمام قرآن میں ایک آیت بھی بتا سکتا ہے جس میں یہ صاف بات مرقوم ہو کہ قیامت کے روز محمد عربی یا کوئی اور نبی شفاعت کنندہ کے رتبہ پر ممتاز ہوگا؟ بے شک بعض مسلمان کہتے ہیں کہ محمد عربی شفاعت کریں گے، اور سورہ بنی اسرائیل کی 80ویں آیت کو اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. اس میں یوں مرقوم ہے، شاید تیرا خداوند تجھے ایک اعلیٰ رتبے پر سرفراز کرے گا. اس آیت کی عبارت ایسی ہے کہ کچھ صاف مطلب نہیں نکل سکتا، اور بہت سے معتبر مسلمان لکھتے ہیں کہ اس میں شفاعت کی طرف کچھ اشارہ بھی نہیں ہے. حنبلی اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ محمد عربی کو تخت الہی سے قریب مقام کا وعدہ دیا گیا ہے. لیکن قرآن خود تمام شکوک کو رفع کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ محمد عربی گنہگاروں کی شفاعت نہیں کر سکتے. سورہ توبہ کی 81ویں آیت میں مرقوم ہے کہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. تو ان کے لیے مغفرت مانگ یا نہ مانگ، اگر تو اے محمد ان کے لیے 70 بار مغفرت مانگے تو بھی اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. پھر قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بعض عربوں نے لڑائی کے لیے محمد عربی کے ساتھ جانے سے انکار کیا اور بعد اس کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے لیے مغفرت مانگ، تو اس نے قرآن کے موافق یوں جواب دیا، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. کون تمہارے لیے خدا سے کچھ حاصل کر سکتا ہے، خواہ وہ تم کو دکھ میں ڈالے یا نفع پہنچانے پر رضامند ہو. سورہ فتح 11ویں آیت. مندرجہ بالا آیتوں میں سے پہلی میں ریاکاروں کا ذکر ہے اور دوسری میں مسلمان مخاطب ہیں، لہذا صاف ظاہر ہے کہ محمد عربی نہ مومنوں کے شفیع ہو سکتے ہیں نہ کافروں کے. بہت سے مسلمان اس بات کو مانتے ہیں. مثلا فرقہ خارجیہ کے مسلمان محمد عربی کی شفاعت سے صاف انکاری ہیں. معتزلہ کہتے ہیں کہ محمد عربی
बड़े बड़े गुनाहों वालों के लिए शिफात नहीं कर सकेंगे। देखो हिदायतुल मुस्लिमीन 209 वगैरह। बस ये बात अजहर मिनुल शम्स है कि मुसलमान मोहम्मद अरबी से हरगिज शिफात की उम्मीद नहीं रख सकते। बखिलाफ इसके कुरान ये तालीम देता है कि ईसा शिफात करेगा, और ये तालीम इंजील शरीफ में तशरीहन मंदर्ज है, और साफ लिखा है कि ईसा गुनहगारों का बड़ा शिफात कुनिंदा है। फिर कुरान से ये भी साबित होता है कि शिफात की जरूरत अब है। कयामत के रोज तो गया वक्त फिर हाथ आता नहीं की सी मिसाल होगी। चुनाचे सूरह मरियम की आयत नंबर 90 में मरकूम है, ला यमलिकून अश-शफाअत इल्ला मन इत्तखज़ इंदर-रहमान अहदा। कोई शिफात नहीं कर सकेगा सिवाय उसके जिसने खुदा से अहद ले लिया। अलावा बरी सूरह निसा की 17वीं आयत में मरकूम है कि ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो बुरे काम करते जाते हैं, यहां तक कि जब किसी ऐसे की मौत आ जाती है तो कहता है अब मैंने तौबा की, और ना उनकी जो कुफर में मरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार किया है। सूरह ज़मर में लिखा है, अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार। जिस पर अजाब का फतवा लग चुका और जो आग में पड़ गया, क्या तू ए मोहम्मद उसको छुड़ा लेगा? कुरान की ये तालीम ऐसी है कि हर एक जी फहम और बाहोश आदमी इसको बखूबी समझ सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल साफ बात है कि अगर कोई शख्स मरने तक यानी अपनी सारी उम्र गुनाह ही करता रहे, या दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि खुदा से अहद ना करे, तो कयामत के रोज कोई शिफात उसके गुनाह की वाजिबी सजा से बचा ना सकेगी। बस इंसान इस अमर का मोहताज है कि इसी जिंदगी में उसका कोई जिंदा शिफात कुनिंदा हो, जिसकी मदद और कुदरत से ताकत व फजल हासिल करके अभी से रास्तबाजी और नेकोकारी की राहों में चलने लगे। बस हम पूछते हैं कि वो जिंदा शिफात कुनिंदा कौन है, जिससे मदद पाकर हम गुनाह से महफूज रहें और खुदा की मर्जी के मुआफिक जिंदगी बसर करें। मोहम्मद अरबी तो अपनी कब्र में पड़े हैं और रोजे कयामत तक वहीं पड़े रहेंगे, हत्ता कि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे उठाए जाएंगे। लिहाजा अगर मान भी लिया जाए कि वो उस वक्त शिफात कर सकेंगे तो क्या हासिल, क्योंकि शिफात का तो मौका ही नहीं रहेगा। कुरान और इंजील की शहादत ईसा के हक में कैसी मुख्तलिफ है। वो आलम आखिरत में मुअज़्ज़ज़ है। कुरान उसके हक में यूं कहता है, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। खुदा ने उसे अपने पास ऊपर उठा लिया। तमाम मुसलमान ये मानते हैं कि मसीह आसमान पर जिंदा है। इस आयत से ये भी साफ जाहिर है कि जनाब मसीह मोहम्मद अरबी से बहुत ही बढ़कर और बुजुर्गों बरतर हैं, क्योंकि आसमान पर जिंदा हैं। बड़े बड़े मुफस्सरीने कुरान ने इस हकीकत पर शहादत दी कि जनाब मसीह आसमान पर जिंदा और अपने लोगों की शिफात करते हैं। चुनाचे सूरह यास में हबीब नजार की हिकायत पाई जाती है। बेजादी उसके बारे में लिखता है कि पतरस ने एक 7 दिन के मुर्दा लड़के को जिंदा किया। जब उससे पूछा गया कि तूने आसमान पर क्या देखा, तो लड़के ने जवाब दिया कि मैंने ईसा मसीह को आसमान पर अपने 3 शागिर्दों के लिए, यानी पतरस और उसके साथ जो कैद में थे, सिफारिश करते देखा है। इस अहम मजमून पर इंजील शरीफ की तालीम बहुत ही साफ है। इस अमर में जरा भी शक नहीं छोड़ती कि ईसा आसमान पर जिंदा है, और उन सब की जो उस पर भरोसा रखते हैं सिफारिश करता है। चुनाचे लिखा है कि ईसा जो खुदा की दाहिनी तरफ है और हमारी शिफात करता है, रोमियो 8वां बाब 34वीं आयत, और कि वो यानी ईसा उनकी शिफात के लिए हमेशा जीता रहेगा।
इब्रानियों 7वां बाब 25वीं आयत। मसीह आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। इब्रानियों 9वां बाब 24वीं आयत। बस इससे हम बखूबी समझ सकते हैं कि गुनहगारों की उम्मीद का लंगर सिर्फ मसीह ही है, यानी वही जिंदा शिफात कुनिंदा है जो हमको हमारी इस बेकसी और लाचारी की हालत में मदद दे सकता है। ए अजीज बरादराने अहले इस्लाम, आप क्यों एक मुर्दा शख्स पर भरोसा किए बैठे हैं और क्यों बेफायदा ये ख्याल करते हैं कि कयामत के दिन वो शिफात करेगा? उससे पेशतर आपका अंजाम मुकर्रर हो चुकेगा और उस वक्त कोई शिफात कुछ काम ना आएगी। हमें तो शिफात की अब जरूरत है, और जब बाइबल और कुरान दोनों से सिर्फ मसीह ईसा ही शिफात करने वाला साबित होता है, तो क्या ये दानाई की बात नहीं होगी कि हम भी उसी पर भरोसा करें? शिफात के मुतल्लिक एक और काबिल जिक्र बात ये बाकी है कि शिफात कुनिंदा बेगुनाह होना चाहिए, क्योंकि कोई गुनहगार किसी दूसरे गुनहगार की शिफात नहीं कर सकता। हम ये साबित करेंगे कि अज़रुए बाइबल और कुरान ईसा मसीह कामिल तौर से बेगुनाह था, लिहाजा वो शिफात कर सकता है। चुनाचे इंजील शरीफ में मरकूम है, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक वकील मौजूद है, यानी ईसा मसीह रास्तबाज। पहला यूहन्ना 2 बाब 1 आयत। इस आयत में वो दो बड़ी बातें जिन पर सच्ची शिफात का दारोमदार होना चाहिए निहायत साफ तौर से दिखाई गई हैं, यानी पहली बात मसीह हमारा जिंदा वकील है, और दूसरी बात वो बिल्कुल बेगुनाह है। बाखिलाफ इसके अज़रुए कुरान व अहादीस मुहम्मद अरबी अपने गुनाहों की माफी मांगते हुए नजर आते हैं। अब हम साफ देखते हैं कि ईसा का दुनिया व आखिरत में साहिब इज्जत होना कैसा अजहर मिनुल शम्स है। क्या ये बात बिल्कुल साफ नहीं कि ईसा इस लिहाज से भी तमाम दीगर अंबिया से बुजुर्ग बरतर नजर आता है, क्योंकि वो जिंदा और बेगुनाह शिफात कुनिंदा है, और जो उस पर भरोसा करते हैं अब उनके लिए आसमान पर बैठा शिफात करता है। 7वां बाब, इस्लाम का बेगुनाह नबी। जैसा कि हम पहले भी इशारतन जिक्र कर आए हैं कि ईसा मसीह को इस्लाम ने अल नबी मासूम की हैसियत में नूह, इब्राहीम, मूसा, दाऊद और तमाम दीगर अंबिया से बुजुर्ग बरतर पेश किया है। इस्लाम ने इब्ने मरियम को जो जो मुअज़्ज़ज़ अलकाब दिए हैं उनका खुलासा उसकी शान के बयान में उसके मासूम नबी होने में मिलता है। कुरान में लिखा है कि जब्राइल फरिश्ता ने आकर मरियम से यूं कहा, क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या, यानी मैं तेरे खुदा की तरफ से तुझे एक पाकीज़ा बेटा देने को आया हूं। देखो सूरह मरियम 20वीं आयत। फिर सूरह इमरान की 36वीं आयत में मरकूम है, वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईज़ुहा बिक वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, यानी मैंने उसका नाम मरियम रखा है और मैं उसको और उसकी औलाद को खुदा के सपुर्द करती हूं कि वो शैतान रजीम से महफूज रहें। हम देखते हैं कि इन मुक्तबिसात के मुताबिक ईसा मसीह कुतबे इस्लाम में हर जगह बिल्कुल बेगुनाह बताया गया है। कुरान और अहादीस में कहीं भी उसका कोई गुनाह मज़कूर नहीं है, हालांकि बाखिलाफ इसके बाइबल और कुरान दोनों में दीगर अंबिया के गुनाहों पर बेकसरत इशारात पाए जाते हैं, और कुरान में खुद मुहम्मद अरबी को बार बार अपने गुनाहों की मगफिरत मांगने का हुक्म मिलता है। चुनाचे झेल में हम मिसाल के तौर पर कुरान से चंद आयतें नकल करते हैं। सूरह एराफ की 23 और 24वीं आयात में आदम के गुनाह और उसकी माफी मांगने का जिक्र यूं मंदर्ज है,
فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين پس شیطان نے فریب دے کر ان کو گرا دیا اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر تو ہم کو معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو البتہ ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ابراہیم کا گناہ مذکور ہے۔ لکھا ہے کہ ابراہیم نے بت پرستوں کے بہت سے بت توڑ ڈالے لیکن سب سے بڑے کو ثابت رہنے دیا۔ بعد میں جب بت پرستوں نے ابراہیم کو اس فعل کا مرتکب قرار دیا تو اس نے صاف انکار کیا اور کہا کہ سب سے بڑے بت نے چھوٹوں کو توڑ ڈالا۔ دیگر مقامات میں اس کی مغفرت کی دعائیں درج ہیں۔ موسیٰ بھی قرآن میں گنہگار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ قصص میں مرقوم ہے کہ ایک مصری کو مار ڈالنے کے بعد موسیٰ نے یوں دعا کی، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ اے میرے رب، تحقیق میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ پس اس نے اسے معاف کر دیا۔ داؤد نے گناہ کیا اور اپنے گناہ کی معافی چاہی۔ چنانچہ سورہ سعد کی 23ویں اور 24ویں آیات میں مرقوم ہے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اور داؤد نے معلوم کیا کہ ہم نے اس کو آزمایا اور اس نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور گر کر سجدہ کیا اور توبہ کی، پس ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ محمد عربی کو بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے قرآن میں بار بار حکم آیا ہے۔ چنانچہ سورہ محمد کی 21ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے محمد اپنے گناہوں کے لیے مغفرت مانگ اور مومن مرد و زن کے لیے بھی دعائے مغفرت کر۔ پھر سورہ فتح کی پہلی اور دوسری آیات میں یوں لکھا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ خدا تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے۔ پھر سورہ احزاب کی 37ویں آیت میں محمد عربی کے ایک خاص گناہ کا ذکر پایا جاتا ہے۔ چنانچہ مرقوم ہے، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه۔ اور اے محمد تو اپنے دل میں چھپاتا تھا وہ بات جس کو خدا ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور تو لوگوں سے ڈرتا تھا، حالانکہ تجھے خدا سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا۔ ہم دکھا چکے ہیں کہ ازروئے قرآن آدم، ابراہیم، موسیٰ، داؤد اور محمد عربی سب کے سب گنہگار تھے، اور مزید تحقیقات سے معلوم ہوگا کہ انہوں نے منصب رسالت پر مامور ہونے کے بعد گناہ کیے۔
لیکن یہ ایک حیرت افزا حقیقت ہے کہ بائبل یا قرآن میں کہیں بھی عیسیٰ کلمت اللہ کا کوئی گناہ مذکور نہیں۔ اس لحاظ سے بھی تمام انبیاء پر عیسیٰ کی فضیلت صاف نظر آتی ہے۔ احادیث کی شہادت بھی ایسی ہی ہے، کیونکہ اگرچہ ان میں بار بار مذکور ہے کہ محمد عربی اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتا تھا، تو بھی بے گناہ عیسیٰ کے حق میں کہیں ایسے الفاظ نہیں پائے جاتے، بلکہ برخلاف اس کے مشکوات اور دیگر کتب احادیث میں جو حدیثیں اس کی پیدائش کے متعلق ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیدائش ہی سے معصوم اور بے گناہ رکھا گیا۔ مسیح کی بے عیب پیدائش کے بارے میں مسلم کی ایک حدیث میں یوں لکھا ہے کہ سوائے مریم اور اس کے بیٹے کے ہر ایک ابن آدم کو پیدائش کے وقت شیطان چھو لیتا ہے۔ امام غزالی سے ایک حدیث یوں مروی ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تولد ہوا تو شیطان کے تمام کارگزاروں نے آ کر شیطان سے کہا کہ صبح کے وقت تمام بت سرنگوں تھے۔ شیطان اس کا سبب بالکل نہ سمجھ سکا جب تک اس نے دنیا میں پھر کر یہ معلوم نہ کر لیا کہ ابھی عیسیٰ پیدا ہوا ہے اور فرشتگان اس کے گرد اس کی پیدائش پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ پس اس نے واپس آ کر اپنے شیاطین کو بتایا کہ کل ایک نبی پیدا ہوا تھا، اس سے پیشتر ہر ایک انسان پر میں حاضر ہوتا تھا، لیکن اس کی پیدائش کے موقع پر میں حاضر نہ تھا۔ جناب مسیح کی بے گناہی پر قرآن اور احادیث کی شہادت انجیل شریف سے بالکل مطابقت رکھتی ہے، کیونکہ انجیل اس سے بھی صاف الفاظ میں جناب مسیح کو معصوم اور بے گناہ بیان کرتی ہے۔ چنانچہ مرقوم ہے اس میں گناہ نہ تھا، پہلا یوحنا 3 باب 5 آیت۔ اس نے بالکل کوئی گناہ نہ کیا، پہلا پطرس۔ جناب مسیح نے خود اپنے چلن کی پاکیزگی پر زور دے کر اپنے دشمنوں سے کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، یوحنا 8 باب 46 آیت۔ اس مضمون کی مزید تحقیقات کی اشد ضرورت پر ہم بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اور ناظرین سے التماس ہے کہ آپ ایک ایسے نتیجے پر پہنچنے کی حد المقدور پوری کوشش کریں جس سے اس زندگی میں آپ کو دلی اطمینان اور آئندہ زندگی کے بارے میں کامل امید حاصل ہو۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ضرور آپ شفاعت کنندہ کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، اور غالباً آپ خیال کرتے ہیں کہ محمد عربی آپ کی شفاعت کر کے آپ کو گناہوں کی سزا سے بچا لیں گے۔ لیکن عزیز من، کیا گنہگار دوسرے گنہگار کی شفاعت کر سکتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس اس حالت میں کیا اس پر بھروسہ کرنا عقل مندی نہیں ہے جس کو بائبل اور قرآن و احادیث کامل طور سے بے گناہ قرار دیتے ہیں؟ پھر ہم یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ شفاعت کی ابھی ضرورت ہے۔ عیسیٰ چونکہ آسمان پر زندہ ہے اس لیے وہ شفاعت کر سکتا ہے، اور چونکہ وہ بے گناہ ہے اس لیے وہ شفاعت کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ 8واں باب، مسیح معجز کار۔ ختم کرنے سے پہلے ایک امر اور توجہ طلب معلوم ہوتا ہے۔ یہ امر وہ اعلیٰ رتبہ ہے جو قرآن نے بلحاظ معجزات عیسیٰ کو دیا ہے۔ قرآن کے کئی مقامات پر عیسیٰ کے معجزات مذکور ہیں، چنانچہ سورہ مائدہ کی 109 اور 110 آیت میں مرقوم ہے: اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کر میرا احسان اپنے اوپر
और अपनी माँ पर जब मदद दी मैंने रूह पाक से। तू कलाम करता था लोगों से गोद में और उधेड़ उम्र में, और सिखाई मैंने तुझको किताब और पुख्ता बातें और तौरात और इंजील। और जब तू मट्टी से जानवर की सूरत बनाता था मेरे हुक्म से, और फिर उसमें दम फूंकता था, बस वो मेरे हुक्म से जानवर हो जाता था। और मादरजाद अंधे को चंगा करता था, और कोढ़ी को मेरे हुक्म से शिफा देता था। और जब मुर्दे को मेरे हुक्म से कब्र से निकाल खड़ा करता था। कुरान की मंदरजा बाला आयात में ईसा मसीह के मौजज़ात का बयान अज़बस हैरत अफजा है, क्योंकि इनमें ना सिर्फ यही लिखा है कि वो तरह तरह की बीमारियों को दूर करता और मुर्दों को जिंदा करता था, बल्कि ये भी साफ लिखा है कि उसने एक परिंदा खल्क किया। बाइबल और कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि किसी और नबी ने खल्क करने के काम में हिस्सा लिया, अगरचे दोनों किताबों में बहुत से नबियों के तरह तरह के मौजज़ात बयान किए गए हैं। ईसा के इस मौजज़ा के बयान में कुरान लफ्ज़ खल्क इस्तेमाल करता है, जो खुदा के दुनिया को पैदा करने के बयान में इस्तेमाल किया गया है, कि कुरान के हर एक साहिब फहम पढ़ने वाले को ये पढ़कर हैरत होनी चाहिए, क्योंकि इस बयान से तमाम अंबिया पर ईसा की ला इंतहा फजीलत साबित होती है। शायद कोई ये कहे कि कुरान की मंदरजा बाला आयात में सिर्फ ये लिखा है कि ईसा ने खुदा के हुक्म से एक परिंदा खल्क किया, बस खल्क करने की ताकत जनाब मसीह की अपनी ताकत ना थी। बिलफर्ज अगर हम इस बात को यूं ही मान भी लें, तो भी ये बात बिल्कुल सच है कि किसी और नबी के हक में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। ईसा की बुजुर्गियों बरतरी और सब अंबिया पर फजीलत बदस्तूर कायम रहती है। अलावा बरी एक तरह से कुरान की ये शहादत इंजील से मुताबिकत रखती है। इंजील में मरकूम है कि ईसा सब कुछ खुदा की मर्जी के मुआफिक करता है। चुनाचे ईसा ने खुद कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूं। यूहन्ना 8वां बाब 28वीं आयत। साथ ही इंजील हमें यह बताती है कि ईसा अपने आप में मौजज़ात की ताकत रखता था, लिहाजा वो तमाम दीगर अंबिया से निराला और आला व बाला है। वो फरमाता है, मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसके फिर लेने का भी इख्तियार है। यूहन्ना 10वां बाब 17वीं से 18वीं आयत। इंजील शरीफ में ईसा के और भी बहुत से मौजज़े मंदर्ज हैं, मसलन बीमारों को चंगा करना, पानी पर चलना और मुर्दों को जिंदा करना वगैरह, और उनसे उनके अमल में लाने का मकसद भी मालूम होता है। चुनाचे ईसा खुद फरमाता है कि उसके मौजज़ात का एक खास मकसद ये था कि वो उसके मनजानबे अल्लाह होने पर मोहर हों। एक मौका पर वो अपने मौजज़ात की तरफ इशारा करके लोगों से कहता है कि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह हैं। यूहन्ना 5वां बाब 36वीं आयत। मुहम्मद अरबी ने भी इसी भारी हकीकत की तालीम दी। चुनाचे मुस्लिम की एक हदीस में, जिसका रावी अबू हुरैरा है, लिखा है कि मुहम्मद अरबी ने कहा, यानी हर एक नबी को मौजज़े दिए गए हैं ताकि लोग उस पर ईमान लाएं। इस्लामी फिक्का की किताबों में भी यही सच्चाई सिखाई जाती है। चुनाचे इमाम गजाली साफ कहता है कि नबी की रसालत का सबूत यह है कि वो मौजज़े दिखा सकता हो। अक्ल इस बात पर शहादत देती है कि नए नबी के लिए जो नया इल्हाम या नई शरीयत लेकर आता है, ऐसे शवाहद की जरूरत है, और अगर ईसा मसीह ऐसे निशान और सबूत ना दिखाता तो लोग तबाउन उसकी रसालत पर शक लाते। इसी तरह से जब मूसा को तौरात मिली तो उसने भी बहुत से मौजज़े दिखाए ताकि उसकी रसालत पर बैयन दलील हो। इनमें से बाज कुरान में मंदर्ज हैं। बेशक बाज नबियों ने कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, मसलन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लेकिन इसका सबब साफ ये है
کہ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मूसा और मसीह की तरह कोई नई शरीयत नहीं लाया। वो सिर्फ मसीह का पेशरो और राह दुरुस्त करने वाला था। चुनाचे जब यहूदियों ने यूहन्ना से पूछा, तू कौन है, तो उसका जवाब इंजील में यूं मरकूम है, मैं तो मसीह नहीं हूं, मैं बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हूं कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूं। देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। यूहन्ना पहला बाब 20वीं से 30वीं आयत। यूहन्ना कोई नई शरीयत नहीं लाया था, लिहाजा उसको मौजज़ात की शहादत की जरूरत न थी, लेकिन मसीह ने आकर इंजील सुनाई और बहुत से हैरत खेज मौजज़े दिखाए ताकि लोग उस पर ईमान लाएं, उन्हीं कामों की खातिर। इस अमर पर सोचने से एक और काबिल गौर बात पेश आती है कि अगर मुहम्मद अरबी खुदा की तरफ से नई शरीयत और नए इल्हाम के साथ आए और जिससे बाज मुसलमानों के ख्याल के मुताबिक साबिका इल्हाम और शरीयत की तनसीख हो गई, तो अजहद जरूरी था कि मौजज़े दिखाते ताकि उनके मनजानबे अल्लाह होने का सबूत मिलता। बेशक अहादीस में तो बहुत से मौजज़े मंदर्ज हैं, लेकिन ये हदीसें मुहम्मद अरबी की मौत से बहुत अरसा बाद की लिखी हुई हैं और बहम मुतजाद और गैर मोतबर हैं। मुहम्मद अरबी ने यूं कहा था कि जब कभी तुम मेरे हक में कुछ सुनो तो उस किताब को देखो जो मैं तुम्हारे साथ छोड़े जाता हूं। अगर जो कुछ तुमने मेरे करने या कहने की निस्बत सुना है उसमें मज़कूर हो और उसके मुताबिक हो तो सच, वरना वो बात जो मेरे करने या कहने की निस्बत बयान की गई है झूठ है। मैं उससे बर्री हूं, ना मैंने कभी उसे कहा और ना किया। अब मुनासिब है कि मुहम्मद अरबी के इस फरमान के मुताबिक कुरान को देखें कि आया वो मुहम्मद अरबी के मौजज़ात पर शहादत देता है या नहीं। कुरान की शहादत बिल्कुल साफ है और इससे जाहिर होता है कि मुहम्मद अरबी ने हमेशा मौजज़ा दिखाने से इनकार और अपने अजज़ का इकरार किया। कुरान में इस अजज़ व इनकार के सबूत में बहुत सी आयात मंदर्ज हैं, लेकिन हम सिर्फ 2-3 से इस अमर की तशरीह करेंगे। इससे ना सिर्फ यही बात पूरे तौर से साबित होगी कि मौजज़ात के लिहाज से मुहम्मद अरबी जनाब मसीह से अज़हद कमतर हैं, बल्कि उनका मुरस्सल मिन अल्लाह होने और नया इल्हाम व आखिरी शरीयत लाने का दावा भी अज़बस मशकूक ठहरेगा। कुरान से थोड़ी सी वाकफियत ये बता देगी कि अरबों ने बार बार मुहम्मद अरबी से उनकी नबूवत के सबूत में मौजज़ा तलब किया, लेकिन आपका जवाब हमेशा यही था कि मैं महज एक वाइज हूं और तुम्हारी ख्वाहिश के मुआफिक मौजज़ा दिखाने की कुदरत नहीं रखता। चुनाचे सूरह राद की 8वीं आयत में मरकूम है, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ काफिर कहते हैं कि खुदा की तरफ से कोई निशान उसके पास क्यों नहीं भेजा गया, तू तो महज एक वाइज है। फिर सूरह अनकबूत की 50वीं आयत में है, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ उन्होंने कहा कि उसके रब की तरफ से कोई निशान उसके पास क्यों नहीं भेजा गया। तू कह, निशान सिर्फ अल्लाह के पास हैं और मैं महज एक साफ गो वाइज हूं। फिर सूरह बनी इसराइल में और भी साफ साफ बतलाया गया है कि मुहम्मद अरबी ने मौजज़ात क्यों ना दिखाए। चुनाचे 61वीं आयत में मरकूम है,
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. کسی چیز نے ہم کو اس سے نہیں روکا کہ تجھ کو نشانوں کے ساتھ بھیجتے سوائے اس کے کہ پہلی قوموں نے ان کو جھٹلایا. ان آیات سے بالکل اظہر من الشمس ہے کہ محمد عربی نے معجزہ دکھانے سے صاف انکار کیا اور اپنے عجز کا اقرار کیا. آپ نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ قرآن ہی ایک کافی معجزہ ہے. چنانچہ سورہ عنکبوت کی 50ویں آیت میں مرقوم ہے أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. کیا ان کو یہ کفایت نہیں کرتا کہ ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے؟ قرآن کے بڑے بڑے مفسرین مثلا امام رازی اور بیزادی وغیرہ صاف مانتے ہیں کہ قرآن سے محمد عربی کے معجزات کی نفی ثابت ہوتی ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں بیزادی یوں لکھتا ہے، مطلب یہ ہے کہ قریش کی درخواست کے موافق ہم نے اس لیے تجھ کو معجزات کے ساتھ نہیں بھیجا کہ پہلی اقوام یعنی عاد و سمود نے ان کو جھٹلایا، ویسے ہی اہل مکہ بھی جھٹلائیں گے اور ہماری سنت کے مطابق برباد کیے جائیں گے. پس جب ہم نے دیکھا کہ ان میں بعض ایمان والے یا ایمان کا بیج رکھنے والے ہیں تو ہم نے ان کو ہلاک کرنا نہ چاہا. کیا بیزادی محمد عربی کے بغیر معجزات آنے کا صاف طور سے ازروئے قرآن یہ سبب نہیں بتاتا کہ خدا جانتا تھا کہ اگر معجزات بھیجے بھی تو اہل مکہ ان کو جھٹلائیں گے اور نتیجتاً ہلاک ہوں گے، لہٰذا اس نے رحم فرما کر محمد عربی کو معجزات سے خالی بھیجا. حسین بھی اپنی مشہور تفسیر میں یہی بات لکھتا ہے کہ خدا کہتا ہے پہلے زمانے کے لوگوں نے معجزات طلب کیے اور میں نے اپنے نبیوں کے وسیلے سے بہت سے معجزے دکھائے. مثلا قوم سمود کے لیے پتھر سے اونٹنی نکالی اور دیگر اقوام کے لیے بھی طرح طرح کے معجزے کیے گئے، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا اور نتیجتاً ہلاک ہو گئے. اب اگر ان لوگوں کو بھی جیسا کہ طلب کرتے ہیں معجزے دکھاؤں تو ہرگز مطمئن نہ ہوں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، اور سزا کے طور پر ان کو بھی ہلاک کروں گا. لیکن میں نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ان کو ہلاک نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی اولاد سے بہت سے نیک اور راست باز لوگ پیدا ہوں گے. امام رازی کہتا ہے کہ خدا نے اپنے انبیاء کو ایسے معجزات کے ساتھ بھیجا جو وقت اور حالت کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے مناسب تھے جن کے پاس نبی بھیجے گئے. مثلا حضرت موسیٰ کے ایام میں جادوگری کا بہت زور تھا، لہٰذا اس کو اسی قسم کے مناسب حال معجزے دیے گئے. حضرت عیسیٰ کے وقت میں سائنس اور ادویات میں لوگ بہت ترقی کر رہے تھے، لہٰذا حضرت عیسیٰ بیماروں کو شفا بخشنے اور مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بھیجے گئے. اسی طرح چونکہ محمد عربی کے ایام میں انشاء پردازی کا بڑا زور تھا، ان کو فصاحت قرآن بطور معجزہ عطا کی گئی. امام صاحب کے اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی نہایت صفائی سے مانتا ہے کہ محمد عربی نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، قرآن ہی کافی معجزہ تھا. اس موقع پر ایک نئے مفسر کے خیالات کا ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا. ہندوستان کے مسلمان اکثر ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور سلطان روم سے وہ کئی خطاب بھی حاصل کر چکے ہیں. یہ حال کے مفسر لیورپول کولم صاحب ہیں. اب ہم دیکھیں کہ مسٹر کولم محمد عربی کے معجزہ دکھانے کی قدرت پر کیا کہتے ہیں. ہم لیورپول ہی کے الفاظ کو دیکھیں گے. وہ اپنی کتاب فیتھ آف اسلام کے 42ویں صفحے پر لکھتے ہیں، محمد عربی کے دشمنوں نے اس کے جواب میں ان کی نبوت کے ثبوت میں معجزہ طلب کیا، لیکن انہوں نے معجزہ دکھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں سچائی پھیلانے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ معجزے دکھانے کے لیے. اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ محمد عربی نے اپنے من جانب اللہ یا اپنی تعلیم کو منوانے
اور انبیاء اللہ میں سے ہونے کے ثبوت میں کبھی کوئی معجزہ دکھایا، بلکہ باخلاف اس کے عقل و فصاحت پر کامل بھروسہ کیا۔ بس قرآن کی تعلیم اور اس پر بڑے بڑے مسلمان مفسرین کی شہادت سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ محمد عربی نے کوئی معجزہ نہیں کیا، تو ہر ایک ذی ہوش اور ذی فہم آدمی معجزات مندرجہ احادیث کو رد کرے گا، کیونکہ وہ محض مصنوعی حکایات اور خلاف واقعہ ٹھہرتے ہیں۔ اس صورت میں صرف قرآن باقی رہتا ہے۔ کئی طرح سے یہ امر روشن ہے کہ قرآن معجزہ متصور نہیں ہو سکتا۔ جب قرآن ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے معجزہ نہ ہونے کو دلائل سے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن میں لکھا ہے کہ عربوں نے بار بار محمد عربی سے معجزہ طلب کیا۔ کیا اسی سے یہ بات صاف ثابت نہیں ہوتی کہ ان کی نظر میں قرآن معجزہ نہ تھا؟ فی الحقیقت قرآن کی عبارت اور عرب کے شعراء اور دیگر مصنفین کی تصانیف میں بہت ہی کم فرق تھا۔ مثلاً امرؤ القیس، متبنہ و حریری وغیرہ کی تصانیف ایسی ہیں۔ بہت سے مسلمان خیال کرتے ہیں کہ طرز بیان اور فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے قرآن کے ہم پایہ تصانیف ہو سکتی ہیں، اور قرآن کی فصاحت بمنزلہ معجزہ نہیں مانی جا سکتی۔ چنانچہ فرقہ معتزلہ کے مسلمان کہتے ہیں، یعنی فصاحت و بلاغت اور نظم کے لحاظ سے قرآن کی ہم پایہ کتاب تصنیف کرنے پر انسان قادر ہے۔ پھر شہرستانی اپنی کتاب دربارہ مجدر میں لکھتا ہے، وہ فصاحت و بلاغت کی بنا پر قرآن کو معجزہ قرار دینے کے خیال کو باطل سمجھتا ہے۔ کتاب المواقف میں مرقوم ہے کہ محمد عربی کے بعض اصحاب کو قرآن کی بعض آیات کے حصہ قرآن ہونے پر شک تھا۔ مثلاً ابن مسعود کہتا تھا کہ سورہ فاتحہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کی فصاحت و بلاغت اس درجے کی ہوتی کہ اس کا مقابلہ نہ ہو سکتا اور معجزہ قرار دی جا سکتی تو اس کے بارے میں اس طرح کے مختلف خیالات نہ پائے جاتے۔ قرآن کے بعض حصوں کے بارے میں اس قسم کے مختلف خیالات کا پایا جانا ہی اس حقیقت کا کافی ثبوت ہے کہ محمد عربی کے زمانے میں قرآن کی ہم پایہ تصانیف عربی زبان میں موجود تھیں۔ قرآن کو جمع کرنے کے وقت جن مشکلات کا سامنا ہوا، ان سے بھی نہایت صاف طور سے مذکورہ بالا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ کتاب المواقف میں لکھا ہے کہ جب قرآن کی آیات جمع کی جا رہی تھیں، اگر جمع کرنے والوں کے پاس کوئی ایسی آیت لاتا جس سے وہ واقف نہ تھے تو بڑی تحقیقات کے بعد کہ کب اور کیسے موقع پر نازل ہوئی قرآن میں داخل کی جاتی تھی۔ پس اس سے بھی ہر ایک صاحب ہوش بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اگر آیات قرآن کی فصاحت و بلاغت معجزہ ہوتی تو اس قسم کی سب تحقیقات بالکل فضول اور بے فائدہ تھی۔ قرآن کی ہر ایک آیت اپنی فصاحت و بلاغت کی خوبی سے فوراً پہچانی جاتی۔ بالفرض اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ عربی زبان میں قرآن فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے لاسانی کتاب ہے، تو اس سے بھی قرآن معجزہ نہیں ٹھہرتا، یہ محض خیالی پلاؤ ہے اور بس۔ کیونکہ نازک خیالی اور فصاحت کا بسا اوقات معمولی خاکسار اور عاجز لوگوں میں بھی جلوہ دیکھا گیا ہے۔ معجزہ اور ہی شے ہے۔ معجزہ ہماری محدود عقل اور ہمارے محدود حواس کے لیے معمولی قانون قدرت سے اعلیٰ و بالا ہے، لیکن کوئی کتاب خواہ کیسی ہی فصاحت و بلاغت سے پر ہو، معجزہ نہیں مانی جا سکتی۔ ہندوستان میں کالیداس اپنے طرز کا لاسانی مصنف ہے۔ کیا ہمارے مسلمان بھائی کالیداس کافر کی تصانیف کو الہامی مانیں گے؟ یہ واقعی بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس نے آخر النبیین ہونے کا دعویٰ کیا اور جس کی شریعت سے تمام پہلے شرائع کو منسوخ کر دیا، وہ کوئی معجزہ نہ دکھا سکا، بلکہ اس نے اپنے عجز کا صاف اقرار کیا۔ اس سے نہایت صفائی اور صراحت کے ساتھ اس کتاب کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ خود قرآن کی شہادت سے عیسیٰ مسیح تمام دیگر انبیاء سے بزرگ و برتر ہے۔ منصف مزاج پڑھنے والے کو چاہیے کہ نہایت دانائی
और सरगर्मी से इन हकीकतों का बहम मुआजना करे और अपने आप को उसके सपुर्दो ताबे करे जिसका नाम सब नामों से बुलंद है। ईसा मसीह इब्ने मरियम की फजीलत और बुजुर्गियो बरतरी के सबूत में और बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन अब हम सिर्फ एक ही इक्तबास पर कनात करेंगे। मुहम्मद अरबी की अहादीस में जो मुसलमानों ही ने जमा की हैं, जनाब मसीह के हक में यूं मरकूम है कि बेशक इब्ने मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्तकार मुनसिफ की हैसियत में तुम्हारे दरमियान नाजिल होगा। हमने बाइबल और कुरान को शुरू से आखिर तक पढ़ा है और मुहम्मद अरबी की बहुत सी अहादीस को भी पढ़ा है, लेकिन ईसा के सिवा और के हक में ऐसे अल्फाज कहीं नहीं देखे। मुहम्मद अरबी के इन अल्फाज की इंजील शरीफ से बहुत अच्छी तरह से ताईदो तस्दीक होती है। चुनाचे लिखा है, जब इब्ने आदम यानी ईसा अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तो उस वक्त वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसा गलाबान भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। मत्ती 25वां बाब 31वीं से 33वीं आयत। जिस शख्स को इंजील शरीफ और मुहम्मद अरबी दोनों तमाम बनी आदम का मुनसिफ करार देते हैं, उसमें पनाह गुज़ीन होना हमारे लिए यकीनन बड़ी दानाई की बात होगी। अब हम बखूबी साबित कर चुके हैं कि बाइबल की तरह कुरान भी ईसा मसीह को तमाम दीगर अंबिया से बुजुर्गो बरतर करार देता है और उसको ऐसे अलकाब से मुलक्कब करता है जिनका कोई दूसरा शख्स दावेदार नहीं है। जनाब मसीह के खानदान यानी बनी इस्राइल से तमाम अक़वाम के लिए बरकत का वादा है। मसीह की माँ ही एक ऐसी खातून थी जिसको खुदा ने तमाम खातूनाने जहान पर तरजीह और फजीलत दी, और सिर्फ उसको और उसके बेटे को तमाम मखलूकात के लिए निशान मुकर्रर किया। सिर्फ मसीह के हक में ये कहा गया है कि वो मौजज़ाना तौर से पैदा हुआ, क्योंकि वो कलमतुल्लाह था जो कंवारी मरियम में मुजस्सम हुआ। मुसलमान सिवाय ईसा के किसी और को रूह अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से मुलक्कब नहीं करते, और कुरान किसी दूसरे को अल-मसीह के लक़ब से मुमताज नहीं करता। सिर्फ ईसा ही कुरान और अहादीस में कामिल तौर पर बेगुनाह बयान किया गया है। सिवाय उसके किसी दूसरे को कुरान हर दो जहां में साहिब इज्जत करार नहीं देता। तवारीख़ इस्लाम में जनाब मसीह के मौजज़ात बेनज़ीर हैं, और मुहम्मद अरबी ने भी उसके सिवाय किसी दूसरे को बनी आदम के मुनसिफ के लक़ब से याद नहीं किया। कुरान मसीह की बुजुर्गियों बरतरी की खूब झलक दिखाता है, लेकिन उसके इलाही कमालो जलाल को जाहिर नहीं करता। दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन खोल कर दाखिल नहीं होता। इश्तियाक की आग तो दिल में मुश्तइल करता है, लेकिन मतलूब तक पहुंचाकर दिली आराम नहीं देता। अब ए मुसलमान पढ़ने वालों, क्या इस बड़े अहम मसले को, जिस पर आपके अबदी नफा और नुकसान का इन्हसार है, बगैर हल किए ही छोड़ दोगे? खुदा ना करे कि आपसे ऐसा हो, बल्कि अक्ल का तकाजा ये है कि हम तौरात और इंजील को देखें, जिनमें जनाब मसीह अपने जलाल के कमाल के साथ खुदा के इकलौते बेटे की सूरत में नजर आते हैं। क्या दीनदार मुसलमान हर रोज ये दुआ नहीं करता कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हिदायत कर हमको सीधी राह की, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, ना उनकी जिन पर तू गजबनाक हुआ, और ना गुमराहों की। वो कौन है जिन पर खुदा ने इनाम किया? क्या ज़माना कदीम के अंबिया मसलन इब्राहीम, मूसा और दाऊद वगैरह नहीं हैं? ये बुजुर्ग ईमान की आंख से मसीह मऊद की आमद का इंतजार करते थे
और बनी आदम की उम्मीद का दारोमदार उसी में देखते थे। चुनाचे लिखा है कि ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाईं, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए और इकरार किया कि हम जमीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। बस हमको तौरात व ज़बूर और दीगर सहाइफ अंबिया की तरफ मतवज्जो होना चाहिए, क्योंकि वहीं हमको ईमान की राह मिलेगी जिस पर ये बुजुर्ग चलते थे, और वहीं हम उसको पाएंगे जिसका वो जिक्र करते थे। इलावा बरी जिस मसीह को कुरान ऐसा आलीशान बयान करता है, उसका पूरा मुकाशफा इंजील शरीफ में है। बस इंजील की तलावत भी हम पर फर्ज है, क्योंकि इस तरह से पेशीन गोइयों के कामिल कुनिंदा और राह हयात को पालेंगे। हम खुद मसीह के संजीदा अल्फाज को कभी ना भूलें। वो इंजील शरीफ में फरमाता है कि राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यूहन्ना 14वां बाब 6 आयत।